सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ अतिमधुरचापहस्ता अपरिमितमोद बाणसौभाग्या अरुणाम् அதிசயகருணாம் அபிநவ குலசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே வந்தே श्री हयग्रीव उवाच ओम ऐं ह्रीं श्रीं ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नी करुणामृतसागरा कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनका पाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीडि सौरभ्य कल्लोलितककुप्तडा कलिदोषहरा कंजलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकार रूपा च एकाक्षरी एकानेकाक्षराकृतिः एतद्ददिद्य निर्देशा च एकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमा बोध्या च एकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिर्ध्याता च एष नारयिता धृता ஏலா சுகந்திஷ்குராச்ச ஏன கூட விநாசினி ஏக போகாச்ச ஏக ரசாச்ச ஏகைஸ்வர்ய பிரதாயினி ஏகாதபத்ர சாம்ராஜ்ய பிரதாய ச ஏகாந்த பூஜிதா ஏதமான பிரபாச்ச ஏஜ தனேஜ ஜெகதீஸ்வரி ஏக வீராதி சம்சேவ்யாச்ச ஏக பிரபாவசாலினி ईकार रूपा च ईशित्री च ईप्सितार्थप्रदायिनी ईहा ईतृगिद्य निर्देश्या च ईश्वरत्वविदायिनी ईशानाति ब्रह्ममयी च ईशित्वात् अष्टसिद्धिता ईशित्री ईक्षण सृष्टाण्डकोटि ईश्वरवल्लभा ईडिता च ईश्वरार्धांग शरीरे सादि देवता ईश्वर प्रेरणकरी च ईश तांडव साक्षिणी ईश्वरो संग निलया च इति बाधा विनाशिनी ईका विरहिता च ईश शक्ति ईश स्मिदानना लकार रूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता लाकिनी ललना रूपा लसद्धाडिम पाडला ललंदिका लसत्पाला ललाड नयनास्थिता लक्षणोज्वल दिव्यांगी लक्ष कोट्यंड नायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्ध कामालता तनुः ललामराज दलिका लंब मुक्ता लदांजिता लंबोदर प्रसोर्लभ्या लज्जाट्यालय वर्जिता ह्रींकार रूपा ह्रींकार निलया ह्रींपद प्रिया ह्रींकार बीजा ह्रींकार मंत्रा ह्रींकार लक्षणा ह्रींकार जप सुप्रीता ह्रीमती ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिदा ह्रींकार वाच्या ह्रींकार पूज्या ह्रींकार पीडिका ह्रींकार वेद्या ह्रींकार चिंत्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणीं ककार रूपा हलधृत पूजिता हरिनेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्र वंदिता हयारूढ़ा सेवितांगरी हयमेध समर्चिता हरियक्षवा हरि ओम ओम ब्रह्मानंदं परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेयं मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे। पूज्य श्री दयानंद सरस्वती स्वामिகளின் பாதார விந்தங்களை வணங்கி ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து சகவீர்யங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை। ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி। ஹரி ஓம் श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अधिमधुरचापकर्ता अभरिमिदां मोद बाणसौभाग्य अरुणा அதிசய கருணா அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குலசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே। ஆதி வித்யா அப்படிங்கிற 119வது நாமாவளி வரைக்கும் பார்த்தோம், மந்திரம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஆதி வித்யா லோபாமுத்ரா உபாசித அனுரூபா இத்தியர்த்தக. லோபாமுத்திரையினால உபாசிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு உபாசனை லோபாமுத்திரையினுடைய பூஜைக்கு உபாசனைக்கு உட்பொருளாக இருந்ததோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஆதி வித்யா லோபாமுத்திரையினால் உபாசிக்கப்பட்ட வித்யா ஸ்வரூபத்தை உடைய லலிதா திரிபுர சுந்தரி. இந்த ஆதி வித்யா அப்படிங்கிறத நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ரிஷோப உபனிஷத் அப்படிங்கிற ஒரு உபனிஷத்துக்குள்ள நிறைய இருக்குது. அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச நல்ல நமக்கெல்லாம் பாடமாக இருக்கக்கூடியது ஏகாதச உபனிஷத் மட்டும்தான். அப்படி சங்கரரால் பாஷ்யம் இயக்கப்பட்ட அந்த 11 உபனிஷத்துக்கள் இல்லாமல் 108 உபனிஷத்துக்களுக்கு பலர் வியாக்கியானம் எழுதியிருக்காங்க, விவரணம் எழுதியிருக்காங்க, பாஷ்யம் எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் சொல்கிறது என்னென்னா 1008 உபனிஷத்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே இருக்குது இன்ஃபினிட் என்று சொல்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட
பல உபனிஷத்துக்களில் இப்போ நம்ம கேள்விப்படாத ஒரு உபனிஷத்தை பற்றி சங்கரர் சொல்கிறார். விஷோப உபனிஷத்து அப்படிங்கிற ஒரு உபனிஷத்தில் இந்த வித்யாவை பற்றி, இந்த ஸ்ரீ வித்யாவை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதில் இருக்கிறது. அதில் ஒரு மந்திரத்தில் சயேஷாம் சாம்பவி வித்யா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாம்பவி வித்யா அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் இந்த வித்தைக்கு இருக்கிறது. சாம்பவி என்றால் எதை வேண்டுமென்றாலும் உருவாக்கக்கூடியவள், நன்றாக தானாக ஆனவள் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம். இன்னொன்று, எதது எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி தன்னை படைத்து கொண்டவள். அப்படிப்பட்ட இந்த வித்யா காதி வித்யா என்று சொல்லப்படுகிறது. காரணம், இகபர லோகங்களில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஐஸ்வர்யங்களையும் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதனால் இதற்கு காதி வித்யா என்று சொல்கிறோம். இதை அடுத்தது ஹாதி வித்யா. ஹாதி வித்யா என்றால் ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அப்போ ஆக மட்டும் இதனால் தான் சர்வ பூர்த்திகரி என்று முன்னாலே பார்த்தோம். இகபர சௌபாக்கியங்கள் மட்டுமல்ல, மோட்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய வித்யாக இரண்டுமாக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சாதி வித்யா இதுவா ரகசியம் ஓம் 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 வாசி பிரதிஷ்டா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த இரண்டு கொடுக்கக்கூடியது என்று மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்திற்கு உரிய தன்மையுடையது இந்த மந்திரங்கள். அதுக்கு அந்த ஹாதி வித்யா காதி வித்யா என்கின்ற இந்த ரகசியம் ஓம் என்கின்ற பிரணவ மந்திரத்தினுடைய விரிவாக்கமாக இருக்கக்கூடியது. முன்னாலே நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம். அப்படி ஓம் என்கின்ற மந்திரத்திற்கு பிரணவ மந்திரம், சர்வ பிரகரண மந்திரம், பிரணவ மந்திரம் என்று பலராலும் போற்றப்படக்கூடிய ஓம் என்கின்ற பீஜ மந்திரத்திற்கு இணையானது ஓமா அல்லது ஹாதி வித்யாவா என்றால் இரண்டும் ஒன்றுதான். அப்படி ஆச்சரியமாகப்பட்டிருக்கக்கூடியது. ஏனென்றால் பரம கல்யாண காதி வித்தை மூலமாக பரம கல்யாண குணங்களை கொடுக்கக்கூடியவளாகவும் அம்பாள் இருக்கிறாள். இந்த ஹாதி வித்யா, சாதி வித்யா, காதி வித்யா என்கின்ற இவைகள் எல்லாமே பரம கல்யாணத்தை கொடுக்கக்கூடியது. பரம கல்யாணம்னா மங்களம், நல்லது, சிறப்பு. பரம கல்யாணம் என்றால் இதற்கு மேலே இன்னொரு கல்யாண குணம் என்பது இருக்க முடியாத தன்மையை கொடுக்கக்கூடியவளாக அம்பாள் இந்த காதி வித்தை ரூபமாக, சாதி வித்யா ரூபமாக அனைத்துமாக அம்பாள் இங்கே பரிணமித்து கொண்டு நம்ம எல்லாம் மோட்சத்திற்கு தயாரான நிலையிலே மோட்சத்திற்கு திறவுகோலாக இருக்கக்கூடிய பீஜ மந்திரமாக அம்பாள் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஹலாம தாலசா திருப்பாற்கடலை கடந்த போது அதில் ஏற்பட்ட வார்ணியினுடைய ஆனந்தத்தினாலே பார்த்துட்டோம். பரவாயில்ல. ஆனந்தத்தினாலே அந்த கண்கள் சிவந்த உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்செறியக்கூடிய ஒரு சுபாவத்தை உடையதாகிய ஒரு பரதேவதை ஏற்பட்டது. ஆனந்தத்தால் சிவந்த கண்களும் மயிர்கூச்செறியக்கூடிய உடம்புமாக அம்பாள் வியாபித்து காட்டிக் கொண்டிருந்தாள். தான் கலாம தாலசா என்று சொல்லக்கூடிய திருப்பாற்கடலை கடந்த போது மேலெழுந்து வந்த அந்த தேவதை ரூபமாக அம்பாள் வந்ததாக சொல்லுது. அடுத்தது சகார ரூபா. ச அப்படின்னா முன்னால் கூறியது போல சாதி வித்யா மகாவித்யினுடைய இரண்டாம் பாகத்தில் இரண்டாம் வர்ணத்தில் அறியப்படக்கூடிய பீஜ மந்திரமாக அம்பாள் வழங்குகிறாள். ஏற்கனவே நம்ம முன்னால் பார்த்தது போல இந்த வித்தையினுடைய எல்லா அங்கங்களிலும் அந்தந்த நிலைப்பாடுகளிலே இருக்கக்கூடியவதாக இருக்கிறார். அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அங்கம் திருஷ்டா வழி என்று
3 நிலைப்பாடுகளை கொண்டதாக பார்த்தோம். அதில் இருக்கக்கூடியதில் ஒன்றாக விளங்கக்கூடியது சகார ரூபா. தேவஸ்வரூபம்தான் அந்த சகார வித்தையிலே சொல்லப்படுகிறது. அதாவது தத்பதத்தினுடைய தன்மைகளை அதிகமாக சொல்கிறது என்று சொல்றார். அதனால அவளே லலிதாம்பிகாவாக முதல் 100 மந்திரங்களிலே விளங்கி கொண்டிருந்தது. இந்த 100 மந்திரங்களிலே தொகுத்து 2ஆம் தொகுதியாக முதல் வடிவம் கொண்டிருக்கக்கூடியது. அதனால சகார ரூபா. சர்வஜா, சர்வஜன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆரம்ப காலத்திலிருந்து சர்வஜன், சர்வசக்திமான், சர்வ வியாபி. இது யாரோட குணங்கள் அப்படின்னா ஈஸ்வரனது குணங்கள். அல்பக்கன், அல்பசக்திமான், அல்ப வியாபி என்பது ஜீவனுடைய தன்மை. இப்போ இந்த ஜீவத்தன்மையினுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து மாறுபட்டதாக ஈஸ்வரனுக்கு சர்வஜத்துவம் என்கின்ற அந்த தகுதி யாரால் வந்தது என்றால் அம்பாளிடமிருந்து வந்தது. காரணம், அம்பாள் சர்வஜ ஸ்வரூபிணி என்று சொல்றது. அடுத்தது, இந்த சர்வஜன் என்றால் என்ன அர்த்தம்னா குறையாதது. அது என்ன குறையாத அறிவு, குறைந்த அறிவுன்னு ஏதாவது இருக்கானா? குறைந்த அறிவு, குறையாத அறிவு ஏதாவது இருக்கா? அதென்ன இப்போ வள்ளுவர் பேரறிவாளன் பெற்ற திரு அப்படின்னு சொல்றார். அது என்ன பேரறிவு, சிற்றறிவு 2 இருக்கா அப்படின்னா இல்லைப்பா. இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த ஒன்றை நீ அறிந்தாலும் அறியாமை என்பது கூட வந்து கொண்டே இருக்கிறது. யோசிச்சு பாருங்க. அதனால்தான் இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ்ன்னு சொன்னோம். தெரியாமல் இருக்கிறவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை. தெரிய 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 கவுட்டியாக பிரிஞ்சுக்கிட்டே போகுது. அதற்கு மேலே அதற்கு மேலே அதற்கு மேலே அதற்கு மேலே. அதனால்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் அதில் ஒருத்தர் பிஹெச்டி பண்ணி அவருக்கு பட்டம் கொடுத்துட்டாங்க, நோபல் பிரைஸே கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க. ஆனால் அதுக்கு பிறகு அந்த அறிவு வளராமல் அது முழுமையாக பெற்றதாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் முழுமையான அறிவு. இப்போ இவருக்கு பிஹெச்டி பட்டம் கொடுத்தாச்சு, நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாச்சு. ஆனால் அதுக்கு பின்னால் அதே அறிவனுடைய விரிவாக்கத்தை இன்னொருத்தர் தீசிஸ் எழுதி சப்மிட் பண்ணுறார். அவர் ஒரு பிஹெச்டி வாங்குறார், அவருக்கு ஒரு டாக்டர் பட்டம் கிடைக்கிறது. அப்போ இது எப்படி முழுமை என்பது எப்போது இருக்கிறது என்றால் இதுவரைக்கும் இனிமேலும் எந்த காலத்திலும் எந்த ஒரு அறிவும் நிறைவான அறிவாக இருக்க முடியாது. காரணம், அது எல்லாமே லௌகீக அறிவு. இந்த லௌகீக அறிவு இருக்கு மெட்டீரியலிஸ்ட். இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சி, பருப்பிரபஞ்சத்தை பற்றிய அறிவு தான் இந்த அறிவு நம்மால் அறியக்கூடிய அறிவாக இருக்கிறது. அதுதான் விருத்திஷ்ட ஞானம் என்று நம்ம முன்னால் எல்லாம் பார்த்தோம். ஒரு அறிவு, அந்த அறிவானது அதனுடைய அந்த அந்த பொருளினுடைய தன்மையை பொறுத்து விரிவாக்கமாகிக்கொண்டே போகிறது. அப்படி பார்க்கிற போது எதெல்லாம் முன்னால் அறியப்படுகிறதோ அதெல்லாமே பிராபலத்துக்குரியது தான். திருஷ்யம் தத்தத் அனித்யம் திருஷ்யத்வாத்து தான். ஞாப்தம் தத்தத் அனித்யம் ஞாப்தத்வாத் என்று சொல்றார். எதெல்லாம் நீ அறிகிறாயோ அதெல்லாம் குறையான அறிவாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அபரவித்யா பரவித்யா என்று உபநிஷத்தில் கேட்கிற போது பரவித்யா எது என்று, அபரவித்யா எது, அதாவது கீழான வித்தை எது என்று கேட்கிற போது வேதம், ஷடங்கம், அதாவது என்ன ஆர்ச்சரி, ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், என்னென்ன வேதங்கள் இருக்கோ அப்படிப்பட்ட 6 அங்கங்கள் வேதங்கள். வேதத்தினுடைய பூர்வபாகம் போச்சுறாங்க. வேதத்தினுடைய பூர்வபாகத்தை நீ சொல்றது ஓகே. வேதத்தினுடைய பரபாகம் என்று சொல்லக்கூடியதாகிய என்ன 2ஆம் பாகமும் எப்படிப்பட்டது என்றால் அதுவும் அபர வித்தை என்று சொல்றார். அப்ப எதாய வித்தை என்றால், வித்தை என்றால்
ஒன்றே ஒன்று தான், அதுதான் ஸ்ரீவித்யா. அம்பா ஸ்ரீவித்யான்னு ஸ்ரீவித்யா, ஆத்ம வித்யா, பிரம்ம வித்யா என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட அந்த பூர்ணமான வித்தையாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அதனால பூர்ணமான ஞானம் என்பது எது என்றால் அது ஆத்ம ஞானம், பிரம்ம ஞானம் அல்லது ஸ்ரீவித்யா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வடிவாக இருக்கிறார். இதை அறிந்தவன் இன்னொன்று எல்லப்த்வா நபரம் லாபம், ஞாத்வா நபரம் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு, அறிவிற்கு அறிவாக, அறிவை அறியக்கூடிய அறிவாக என ஸ்ரோத்ரஸ்ய ஸ்ரோத்ரம் மனசோ மனோயது வாச்சோக வாச்சம் கவு பிராணஸ்ய பிராணக என்று கண்ணுக்கு கண்ணென்றும் காதுக்கு காதென்றும் மறைபோற்றும் மறைபொருள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பொருள் அதான் தத்திர சூரியோ பாதி நட்சத்திர தாரகம் நேவா விக்குதோ பாந்தி குதோயம் அக்னிகி தமேவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் அந்த தஸ்ய பிரகாசாத் சர்வம் இதம் பிரகாசயதி என்று உபநிஷத்துக்கள் சொல்கிறார். அதனால அந்த அறிவால் அறிய முடியாத அறிவு, அதாவது அறிவு ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியது, அந்த அறிவு மட்டும்தான் குறையில்லாத அறிவு. அல்லது இது இப்படி இன்னொரு கோணத்தில் சர்வஜன் என்று சொன்னால் என்ன, வாக்காலம்பரம் விகாரோ நாமதேயம் மிருத்திகா இத்தியேவ சத்தியம். இந்த பருப்பொருள்களினுடைய அனைத்தையும் அறிந்தவராக, அதாவது நிமித்த உபாதான காரணமாக பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தினுடைய வியாபகம் மட்டும்தான், மாயையினுடைய வியாபகம்தான் இது என்று அனைத்தையும் அறிந்ததாக. எப்படி மிருத்தை அறிந்தவர், மண்ணை அறிந்தவர், மண்ணினால் ஆக்கப்பட்ட அந்த மண்பாண்டங்கள் அத்துணையும் அறிந்ததாக ஆகிறதோ அதுபோல மாயையை அறிந்ததனால் திரிகுணாத்மிகா மாயா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாயையை அறிந்து கொண்டதனாலே இவர்கள் அத்துணையும் அறிந்தவர்களாக ஆகிறார்கள். யார் ஒருவர் இந்த பிரம்ம வித்தையை அறிந்தாரோ, யார் ஒருவர் ஸ்ரீவித்தையை அறிந்து கொண்டாரோ அவர் அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டதாக ஆகிறது. அப்படின்னா உடனே நம்ம கேட்கக்கூடாது, ஏரோப்ளேன் ஓட்ட தெரியுமா, ராக்கெட் ஓட்ட தெரியுமா, ஏன்னா எல்லாம் தெரியுமே, இவருக்கு தெரியாத ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ ஞானம் நபரம் ஞானம் அப்படிங்கிற போது எல்லா அறிவும் இவருக்கு இருந்திருக்கணுமே. அப்போ இவர் ஏரோப்ளேன் ஓட்டுவாரான்னு கேட்கக்கூடாது. ஏரோப்ளேன் எப்படிப்பட்டது என்பதை அறிந்தவர், இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நாமரூபத்தோடு கூடிய அத்தனையும் ஆதாரமற்றது, தானாக நிலைக்காதது, நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே, நீங்கள் எல்லாம் அற்பமாயங்களோ உன்னில் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ என்று பாரதியார் சொல்வது போல இங்கே இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அத்துணையுமே என்ன தோற்ற மாத்திரமாக இருக்கக்கூடியது என்பதை அறிந்த அறிவு, அதான் சர்வஜன். அது மட்டுமல்ல, அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்து உன்னில் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ என்று சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டான்டிவாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எந்த ஒன்று இருக்கிறது, அது எது என்று ஆராய்ந்து கொண்டே போனால் அது சைத்தன்ய ஸ்வரூபம், அறிவு ஸ்வரூபம், சச்சித் ஆனந்த ஸ்வரூபம். அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்கின்ற ஞானம்தான் இங்கே சர்வஜ என்று சொல்லக்கூடிய ஞானம். வேறு அம்பாள் வேறு, ஞானி வேறு என்பது கிடையாது. அத்தனையும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. அதனால் இதற்கு குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்டான். அதனால குறையாத ஞானம், இந்த ஞானம் குறையாதது, எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது நாசமாகாதது, அழிவில்லாத ஞானம். இன்னொன்றுனால நெகட், எப்படி ஹிட் சாங் ஒரு பாட்டு இன்னொரு பாட்டை ஹிட் பண்ணிட்டு அந்த பாட்டு மேலே போயிடுதோ, அதுபோல் ஒரு திசிஸ் இன்னொரு திசிஸை இடித்து தள்ளிட்டு மேலே வந்துடுதோ, அதுபோல் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரமாணத்தினாலும், இந்த சப்த பிரமாணத்தினால் அறிந்து கொண்டதாகிய இந்த ஞானமானது வேற எந்த பிரமாணத்தினாலும் நெகேட் செய்ய முடியாது. எப்படி பாருங்களேன், ஒரு பிரமாணம் இன்னொரு பிரமாணத்தினாலே நெகேட் செய்ய முடியும். எப்படி? நீ கண்ணினால் பார்க்கக்கூடிய அந்த கண் என்கின்ற பிரமாணத்திலே பிரத்யட்சமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த புகையை அனுமானத்தினாலே அல்லது விசாரத்தினாலே நெகேட் செய்து விடலாம்.
விசாரித்து பார்த்தால் அங்கே போய் பார்த்தால் அங்கே என்ன வைக்கோல் போல் ஈரத்தினுடைய தன்மையினாலே பற்றி எறிவது போல் மேலே புகை வந்து கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற இன்னொரு பிரமாணத்தினாலே அந்த பிரமாணத்தை நீ நெகேட் செய்து நீ முதல்ல கண்ட பிரத்யட்ச பிரமாணத்தை என விசாரம் என்கின்ற சப்த பிரமாணத்தினாலே நெகேட் பண்ணிடும். அப்படி எந்த ஒன்று நெகேட் பண்ண முடியாததோ நாசம் இன்னொரு பிரமாணத்தினால் பிரமாண அதிகம்யம் அந்த சப்த பிரமாணத்தினால் எழுந்ததாகிய இந்த பிரமாணத்தை எந்த பிரமாணத்தினாலும் சொல்ல முடியாது. அதனால்தான் அப்பிரமேயம் என்று சொல்லக்கூடியது. அடுத்தது ஞான விசேஷத்தினாலே அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவள். அவளுடைய ஞான விசேஷம் சர்வக்கன் தன்மை என்கின்ற தன்மையினாலே அத்துணையுமாக இருக்கக்கூடியவள். இன்னொன்று ஈஸ்வரத்துவத்தினுடைய தன்மையை ஈஸ்வரன் பெற்றிருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவள். ஏன் ஈஸ்வரனை சர்வேஸ்வரன் என்று சொல்கிறோம் என்றால் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டோம். ஏன் ஈஸ்வரனை கொண்டு வந்து உள்ள நுழைக்கிறீங்க? ஞானம் ஞானமின்மை, அஜானம் ஞானம் என்கின்ற இரண்டு தானே போதும். இடையில ஈஸ்வரன் எதற்கு என்றால் ஈஸ்வரன் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்த காரணம் என்று ஒன்று சொல்லப்பட வேண்டும். சொல்லப்பட்டு இந்த படைப்புக்கு எது காரணம் என்பதை பார்க்க வேண்டும். அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணமாக ஈஸ்வரன் மாயா சக்தியினாலே இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்திருக்கிறார். அதையே படைத்திருக்கிறார் என்று சொல்ற இயற்கையில வந்தது என்று சொல்லக்கூடாதா? இந்த பிரபஞ்சம் தானாக கர்மத்தினாலே தோன்றி கர்மத்திலே நிலைத்து கர்மத்திலே ஒடுங்கி விடுகிறது. எனவே கர்மம் தானே தவிர ஈஸ்வரன் அல்ல என்று சொல்லக்கூடிய வாதத்திற்கு விடை கொடுக்கின்ற வகையில ஒரு படைக்கப்பட்ட பொருள் என்று ஒன்று இருந்தால் அதற்கு நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் என்கின்ற இரண்டும் வேண்டும். இரண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் படைப்பு என்பது உருவாகும். இப்போ குயவன் என்கின்ற ஒரு படைப்பாளி மண் என்கின்ற அதற்குண்டான நிமித்த உபாதான காரணம் மெட்டீரியல் காரணம் இரண்டும் இருந்தால் தான் பானை என்பது படைக்கப்படும். அப்போ பானை என்கின்ற பானை படைக்கக்கூடிய அறிவை பானை படைப்பவர் பெற்றிருக்கிறார். அதனால் அந்த பானையை படைத்தார். இப்போ சர்வஜன் என்று சொன்னால் இங்க இருக்கக்கூடிய அத்துணை படைப்புகளினுடைய அறிவும் அவருக்கு இருக்க வேண்டும். எப்படி பானை படைப்பவருக்கு பானையினுடைய அறிவும் படம் என்று சொல்லக்கூடிய வேஷ்டியை படைக்கக்கூடிய அவருக்கு நூலினுடைய நூலை படைக்கக்கூடிய அறிவும் கதவு போன்றவற்றை படைக்கக்கூடியவருக்கு அந்த அறிவும், இப்படி இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அது இது எல்லாம் ஒன்றொன்றுக்கு ஒரு தன்மையாக அறிவுதான் இருக்கிறதே தவிர இன்ஜினியரை போய் பானை மனை என்று சொன்னால் முடியாது. பானை மனைபவரை பார்த்து கதவு செய்ய என்றால் முடியாது. அப்போ ஒரு அறிவு ஒரு படைப்பு என்று இருக்கிறது. ஆனால் இந்த படைப்பு என்பது அநேக விதமான தன்மையுடையது. ஒன்றொன்றாக இருக்கிறது. அப்போ அநேக கர்த்தத்துவம் வேண்டும், பல கர்த்தாக்கள் வேண்டும். அத்தனையும் சேர்ந்துதான் இந்த உலகத்தை படைக்க முடியும். அப்படி இருக்கிற போது நீ ஈஸ்வரன் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தான் என்று எப்படியப்பா சொல்ற என்றால் அப்படி அல்ல. அவரே இந்த பிரபஞ்சமாக மாறி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் எப்படி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற டிசைனும் அவரே படைத்தார். அவரே இந்த பிரபஞ்சமாகவும் இருக்கிறார். அவர்தான் இந்த ஈஸ்வரன் நியதியாகவும் இருக்கிறார். அதனால நிச்சயமாக ஒரு மனிதனால் அல்லது ஒருவனால் இதை படைத்திருக்க முடியாது. காரணம் ஒருவனுக்கும் ஒரு அறிவு தான் இருக்கிறது. எனவே பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் கோஸ் டு ஈஸ்வரா. அதனால அனைத்தையும் படைக்கக்கூடிய வல்லமை பொருந்திய ஒருவரால் தான் படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சம். அப்படி படைக்கப்பட்ட அவருக்கு சர்வஜத்துவம் அனைத்தையும் அறிந்திருக்கக்கூடிய தன்மை வேண்டும். அந்த அனைத்தையும் அறிந்திருக்கக்கூடிய அறிவாக அம்பாள் விளங்குகிறாள். அதனால்தான் சர்வஜ்ஞா. அதே போல பகவான் சர்வஜன் மட்டுமல்ல சர்வவித்து. அதான் சொல்ல வந்தது. சர்வஜன் என்றால் டோட்டலாக மண்ணினுடைய தன்மையை அடைந்தால் மண்பாண்டங்களினுடைய தன்மையை அறிந்து கொள்ளலாம். அதனால நீ மண்ணை செய்து விட முடியாது. மண்ணினுடைய
தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவ்வளவுதானே தவிர நீ மண்பாண்டம் செய்ய முடியாது. ஆனால் மண்பாண்டம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு குயவர் வேண்டும். ஆனால் இங்கே குயவராகவும் அவரே இருக்கார். சர்வஜன் சர்வவித் அப்படின்னா ஒன்றொன்றையும் ஒரு அறிவையும் படைக்கக்கூடிய அறிவு எங்கிருந்து வந்தது என்றால் அது ஈஸ்வரனிடமிருந்து தான் வந்தது. அதனால சர்வஜன் மட்டுமல்ல சர்வவித்தாக இருக்கிறார் என்று இந்த சர்வஜன் சர்வவித் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவாக யார் இருக்கிறார் என்றால் ஸ்ரீவித்யா ரூபமாக அம்பாள் இருக்கிறார். அதே போல சர்வேசி இந்த பிரபஞ்சத்தில் அம்பாள் இந்த பிரபஞ்சமாக ஈஸ்வர ஸ்வரூபமாக ஈஸ்வர சக்தியாக இருந்து அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணமாக வியாபித்திருக்கிறாள். அதனால இதற்கு பெயர் சாமிஜி சொல்வார், இட் இஸ் நாட் அ கிரியேஷன், இட் இஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்று சொல்வார். ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைக்கவில்லை, உலகாக மாறினார். எப்படி ஒரு விதையானது மரமாக மாறுகிறதே தவிர மரத்தை படைக்கவில்லை விதை. அதுபோல அனைத்துக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய பிரகிருதி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிரகிருதி விகிருத்தியாகி அவ்யக்தத்திலிருந்து வியக்தமாக ஆனதே தவிர படைப்பல்ல, படைக்கப்பட்டதல்ல. அப்புறம் படைப்பு என்று ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொல்வது. அதனால தான் சாமிஜி அழகாக சொன்னார், இதை என்ன கிரியேஷன் என்று சொல்லாதீர்கள், இதை மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்வார். அதுபோல இப்படி மேனிஃபெஸ்டேஷனாக அனைத்துமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியவர் இறைவன். அப்படி அனைத்துமாக வியாபித்திருக்கக்கூடிய இறைவனது சக்தியாக இருக்கக்கூடியது இறைவி. அந்த இறைவி அப்ப எப்படி இருப்பாங்க? அதனால்தான் பார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற பரமானந்த ஸ்வரூபம் அப்பா. ஏன்னா பார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றது பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யார் எங்க இருக்கிறார்னா வைகுண்டத்தில் இருக்கிறார், சிவலோகத்தில் இருக்கிறார். அட பாவி, நீ தான் சொல்ல பார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற பரமானந்தம் சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தையும் தேசத்தையும் ஒரு லொக்கேஷன் சொல்றிய, கூகுளில் லொக்கேஷன் போட்டால் கிடைக்காதப்பான்ட்டார். ஏனென்றால் எல்லாமா இருக்கிறதுக்கு எப்படி லொக்கேஷன் தெரியும்? அப்படி அனைத்துமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியது அது. அதனால சர்வேசி உள் வெளியற்று அந்தன் பகித்த சர்வம் வியாபிய நாராயண திலக அனந்தம் அவ்யயம் கவிகம் சமுத்திரேந்தம் விஸ்வசம்புவம் என்று சொல்றார். எப்படி சமுத்திரமானது அகண்டு வெறிந்து வியாபித்திருக்கக்கூடிய எல்லையற்று வியாபித்திருக்கக்கூடிய கடல் போல் இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபமானது வியாபித்திருக்கிறது. எல்லையில்லாமல் கடலுக்கு கூட ஒரு உபாதி இருக்கிறது. ஆனால் இந்த பரமேஸ்வரனது வியாபகம் பரமேஸ்வர சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பரமேஸ்வர சக்தியானது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறது. அப்படி வியாபித்திருக்கிற போது உள் வெளியற்று எப்படி கடலில் தோன்றக்கூடிய ஒவ்வொரு அலையும், அதனால் அந்த கடலில் ஏற்படக்கூடிய பல உபாதிகள், கடல் அலை, கடலினுடைய நீர்க்குமிழி, அப்புறம் நுரை, இன்னும் என்னென்னமோ எல்லாம் கடலில் பனிக்கட்டி பனிப்பாறை என்பதெல்லாம் தோன்றி தோன்றி மறைக்கிறதோ அதுபோல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் உள் வெளியற்று சர்வேசி அனைத்துமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியவள். அதனால உள்ளும் புறமுமாக இருக்கக்கூடியதான். இதில் சாமிஜி அழகாக சொல்லுவாங்க, ராமாயணத்தில் பிரகலாதன் கிட்ட கேட்கிறார், எங்கு இருப்பான், எங்கும் இருப்பான், உன்னிலும் இருப்பான், என்னிலும் இருப்பான், எங்கும் இருப்பான். அதான் தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான். எவ்வளவு எளிமையான ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. எல்லாரும் சொல்றோம் தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான். ஆனால் அதனுடைய தாற்பயம் எவ்வளவு பெருசு பாருங்க.
உள்வெளியற்று நீக்கவன் அந்தன் வகித்ததற் சர்வம் வியாபிய நாராயணஸ்திதக அனந்தம் அவ்யயம் கவிகேந்திரம் என்று அத்தனையுமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியவர் என்று. அதனால் அவளுக்கு என்ன பேர்னா சர்வேசி என்று சொல்லப்படுவதாக இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, சர்வ வியாபியாக இருப்பதுமல்ல, சர்வ ஈசி. ஈசி என்றால் அந்தந்த செயல்பாட்டுக்குண்டான ஊக்குவிக்கக்கூடிய தன்மையாகவும் ஒவ்வொரு செல்லிலும் அந்த செல்லினுடைய இயக்கமாக என்ற எந்த ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது அம்பாள். அதனால்தான் ஈசாவாசிய உபநிஷத்தில் மிக அற்புதமாக இந்த ஈசாவாசிய உபநிஷத்தினுடைய இந்த முதல் மந்திரத்தை கேட்டுதான் மகாத்மா காந்தி மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் என்றிருந்தவர் காந்தியாக மாறினார். மோகன்தாஸ் கரம்சந்திர காந்தி என்பவர் மகாத்மாவாக ஆனார். எப்படின்னா, ஈசாவாஸ்யம் இதகம் சர்வம் தேன தெக்தேன புஞ்சீதா என்கின்ற இந்த ஒரு மந்திரத்தை உருப்படியாக அவர் படித்ததுனால அவர் மகாத்மா ஆயிட்டார். எப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனையிலும் உள்ளும் புறமும் எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடியது இறைவன் இறைவன் இறைவன். இதுல உன்னுடையது என்று எதுவும் இல்லை. எது உன்னுடையது என்று நினைக்கிறாயோ நீ திருடன். எது உன்னுடையது என்று நீ நினைச்சினா ஈஸ்வரனுடைய சொத்தை நீ அபகரிச்சவனாக ஆகிடுவ. மென்டலி அபகரிக்க முடியாது. அதனால தான் சொன்னார் மென்டலினா. மென்டலி நீ ஒரு திருடனாக ஆகிவிடுவாய். அதனால இருப்பதெல்லாம் இறைவன், இருப்பதெல்லாம் இறைவனது வியாபகம். அதனால ஈசாவாஸ்யம் இதகம் சர்வம் அந்தஸ்திஷ்டதி யமயதி என்று இன்னொரு உபநிஷத்தில் சொல்கிறது. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது மட்டுமல்ல, சும்மா இருந்தால் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. உள்ளுக்குள்ள இருந்து தூண்டி விடுகிறார், இயக்கத்திற்கு காரணமாகவும் இருக்கிறார். அதான் அம்பாள். அவளுக்கு பெயர் சர்வேசி என்று சொல்லக்கூடியது. அடுத்தது சர்வமங்களா. மங்களம் என்றால் புனிதம், ஆனந்தம், ஒரு ஒரு அதுக்கு என்ன சொல், புனிதமான தன்மையை உடையது. எந்த ஒன்றை பார்த்தாலே நம்முடைய மனது ஒரு புனிதத்தன்மையை அடைகிறதோ பேரானந்தம் அடைகிறதோ அந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் அம்பாளினுடைய வியாபகம். காரணம், அம்பாள் மங்கள சாயினி, மங்கள பிரதாயினி, மங்கள ஸ்வரூபிணி என்று சொல்லக்கூடிய. அதனால சர்வ மங்களம். இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் நீ மாங்கல்யம் என்று நினைத்து, மாங்கல்யம்னா கற்றல் மட்டுமல்ல, எது எல்லாம் உனக்கு பேரானந்தத்தை தருகிறதோ அதை பார்த்தவுடனே உன்னுடைய மனதிலே இறை எண்ணம் இறையோடு ஒன்றுகின்ற தன்மையை எதெல்லாம் வெற்றிலை மங்களம், மஞ்சள் மங்களம், இன்னும் பாக்கு, அப்புறம் எது நிறைய இருக்கிறது. ஏன்னா வளையல் சொல்கிறாங்க, மூக்குத்தி, அது ஆபரணங்கள், தங்கம். அதனால தான் தங்கத்துக்கு இப்படி போயிட்டே இருக்குது. அம்பாள் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்படி இந்த மங்களம் தரக்கூடியதாக உனக்கு எதெல்லாம் மங்களம் என்றால் புனிதம். புனிதம் என்பது எப்படி வந்தது என்றால், புனிதத்தை பார்த்தவுடன் உனக்கு ஏற்படுகின்ற திருப்தி, ஏற்படுகின்ற போச்சுரானம். பார்த்தவுடன் திருப்தியா, நகையை பார்த்தா திருப்தி வருதா, பேராசை வருதா? இல்லப்பா, அதை பார்த்தவுடன் உன் மனதிலே ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தம். அப்படி அத்தனையிலும் பராசக்தியாக அம்பாள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். பராசக்தியை குறித்து பக்தி விலாசகங்கள், அம்பாளினுடைய பக்தியை பற்றி பேசுகின்ற அத்துணை புத்தகங்களும் என்ன சொல்கிறது என்றால், அம்பாளை பற்றி நீ எதை நினைத்தாலும் அது மங்களம். தியானம் மங்களம், நாமம் மங்களம், கீர்த்தனம் மங்களம், பூஜை மங்களம், ஈவன் நமஸ்காரம் கூட மங்களம். அர்ச்சனை, துதி, நமஸ்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய அத்துணையும் மங்களம் மங்களம் மங்களத்தை. அம்பாள் என்று சொன்னாலே மங்களம் தான். அதனால காலையில் எழுந்து சொல்றேன், என அம்பாளை நினைத்து கொண்டு காரியத்தை தொடங்கினால் மங்களகரமாக இருக்கும் என்று சொல்றார். அது எப்படின்னா, என்ன ரோட்டில் போக போக விநாயகரை பார்த்து ஒரு சல்யூட் போட்டு போகிறோமே, அதல்ல, ஸ்ரத்தையோடு கூடியது. சரி,
ஸ்ரத்தையோடு கூடிய நீ செய்யக்கூடிய என்ன தியானம், பக்தி, இன்னும் நாம கீர்த்தனம், பூஜை, நமஸ்காரம், அர்ச்சனை என்றெல்லாம் எத்தனையோ சொன்னோமே, இதெல்லாம் மங்களமாயிருமா அப்படின்னா இல்லை. அது ஓரளவுக்கு ஒரு மங்களத்தை தரக்கூடியது. ஆனால் அதில் சிரத்தை கலந்த உடனே அந்த மங்கள சொரூபமாகவே ஆகிவிடுகிறது என்று சொல்றார். ஸ்ரத்தை என்பது காரணம் நான் அடிக்கடி சொல்றதுண்டு. ஸ்ரத்தை என்பது சாட்சாத் ஈஸ்வரனது பிரசாதம், சாட்சாத் ஈஸ்வரனது வியாபகம். அம்பாளினுடைய வியாபகம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்ரத்தை என்பது உனக்கு வரும். ஒரு பொருளின் மேல் நீ ஸ்ரத்தை வைத்திருக்கிறாய் என்றால் அதற்கு காரணம் அந்த பொருளினுடைய வேல்யூ எடிஷன். அந்த வேல்யூவாக யார் இருக்கிறார்? இப்போ தங்கம் என்பது ஒன்று இருக்கிறது. அந்த தங்கத்திற்கு ஒரு வேல்யூ எடிஷன் கொடுக்கிறார். என்ன? ரிங்கு, கல்யாண ரிங்கு அல்லது தாலி என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை சேர்த்துக்கிறார். இந்த மோதிரம் அல்லது தாலி என்கின்ற ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூட், உன்னுடைய மனதிலே தோன்றுகின்ற அந்த ஆட்டிடியூட் ஒரு மங்களமானது. அந்த மங்களத்தை, இந்த வேல்யூவை, இது இப்படிப்பட்டது என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையை கொடுத்தது அம்பாள். ஓ என்ன, அதான் மங்களானாம்ச மங்களம் என்று என்ன ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் மங்களாஞ்ச மங்களம் என்று ஒரு இது வரும். அப்படி மங்களத்துக்கெல்லாம் மங்களம் சேர்த்து கொண்டு மங்களமாக வியாபித்திருக்கக்கூடியவள். காரணம் ஸ்ரத்தையோடு கூடியவள். இந்த ஸ்ரத்தை என்பது அம்பாளினுடைய பரிபூர்ண வியாபகம். உன்னுடைய மனதிலே, உன்னுடைய புத்தியிலே ஸ்ரத்தையாக அம்பாள் ஸ்ரத்தா ரூபேண சம்திதா என்று சொல்லப்படுது. அப்படி ஸ்ரத்தை உடையவளாக ஆவதற்கு காரணமாக இருப்பது பராசக்தியினுடைய தன்மைதான். அடுத்தது இன்னொரு சொல்றார். இந்த பிரபஞ்சத்திலே மங்களமானது எது என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் தான் மங்களம். ஆத்மாதான் மங்களமானது. இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய மங்களம் தான் அனைத்து மங்களங்களுக்கும் மங்களம் கொடுத்து கொண்டிருப்பது. அப்போ ஆத்மஸ்வரூபம் எது என்றால் ஆத்மஸ்வரூபம் அம்பாள் ஸ்வரூபம். பரமாத்மாவினுடைய சாயை, நிழல் தான் இந்த மங்களமாக மாறி வியாபித்திருக்கிறது என்று இன்னொரு தன்மை கொடுக்கிறார். அதனால தான் எந்த ஆனந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமும் பரமானந்தத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான். எப்படி எதா விஸ்புலிங்க எப்படி மிகப்பெரிய தீயானது முழங்கி கொண்டிருக்கிற போது அந்த தீயில இருந்து தெரித்து வரக்கூடிய ஒரு பொறி, அந்த பொறி அந்த அந்த முழங்குகின்ற தீயினுடைய அத்துணை தன்மைகளையும் கொண்டிருக்கிறது. பிரகாசம் இருக்கிறது, சூடு இருக்கிறது. அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய அத்துணை ஆனந்தத்தினுடைய தன்மைகளும் என இதில் அலாத சாந்தி பிரகரணத்தில் சொல்றது போல தீப்பொறியினுடைய தன்மையாக, ஆனந்தத்தினுடைய வியாபகமாக, ஆனந்தத்தினுடைய ஒரு திவளையாகத்தான் அத்துணை ஆனந்தங்களும் இருக்கிறது. அப்படி பரமாத்மாவினுடைய நிழல் தான். அதே நிழல் என்று சொல்றாங்க. பரமாத்மாவுக்கு ஆனந்தம் கிடையாது. என்னையா பேசுற? ஒன்னா நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னா அந்த வார்த்தை புரியற மாதிரி இருக்கணும். பரமானந்தம் என்று சொல்லிட்டு அப்புறம் பரமாத்மாவுக்கு ஆனந்தம் இல்லைன்னு சொன்ன என்ன? சச்சித் ஆனந்த சொரூபம். சொரூபம்னா எது எதிலிருந்து பிரிக்க முடியாததோ அது அதற்கு சொரூபம். எப்படி நெருப்பிலிருந்து சூட்டையும் பிரகாசத்தையும் விளக்க முடியாதோ அதுக்கு பேர் என்ன? பிரகாச சூடு என்பது நெருப்பினுடைய சொரூபம். அப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த சொரூபத்தினுடைய இலக்கணம் இதுதான். அப்போ நீர், குளிர்ச்சி என்பது நீரினுடைய சுபாவம்.
அப்படி இருக்கிற போது நீ சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்று பரமாத்மாவை சொல்லிட்டு ஆனந்தம் அம்பாளினுடைய பரமாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சரிங்களா? பாருங்க, இப்போ குழப்பறது தான் இல்லப்பா. இந்த விஷய ஆனந்தங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா ஆனந்தமும் விருத்திஸ்த ஆனந்தம். உன்னுடைய விருத்தியிலே ஏற்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட மாறுதலினால் உனக்கு ஏற்பட்ட ஆனந்த அனுபவம் தான் அவையெல்லாம். அப்ப அந்த ஆனந்த அனுபவம் என்பது ஜீவனுக்குத்தான் இருக்கிறதே தவிர சிவனுக்கு இல்லையப்பா. காரணம், அவர் ஆனந்த ஸ்வரூபி, ஆனந்தமாகவே இருப்பவர். அப்போ ஆனந்த ஸ்வரூபினா ஆனந்தம் இல்லை என்று சொல்கிறீங்களா என்றால் அங்கே ஆனந்த அனுபவம் என்பது கிடையாது. ஆனந்த அனுபூதி, அதுதான் அனுபவத்திற்கும் அனுபூதிக்கும் இருக்கக்கூடிய தன்மை. அப்போ அந்த ஆனந்தம் எப்படி என்றால் அது ஆனந்தத்தினுடைய சாயை, நிழல், ரிஃப்ளாக்ஷன், பிரதிபிம்பித சைத்தன்யத்தினுடைய உணர்வு தான் ஆனந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறதை தவிர ஆனந்தம் என்பது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அல்ல. இதுதானே வேண்டாங்கிறது. என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இது இருக்குது அப்படின்னா இல்லைன்னு சொல்றது. எப்போ என்ன, நம்முடைய கோணத்திலே நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டப்பட்ட நிலையிலே ஆத்மாவினுடைய தன்மையை பற்றி விளக்குவதற்காக சொல்லப்பட்டதுதான் சச்சித் ஆனந்தம். ஆத்மா சத்தும் அல்ல, சித்தும் அல்ல, ஆனந்தமும் அல்ல. ஐயோ போச்சு, இது வரைக்கும் நான் என்னென்னவோ நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ இருக்கிறதையும் உள்ளதும் போச்சு, உள்ளக்கண்ணான ஆயிடுச்சு. என்னன்னா இல்லை, ஆனந்த இந்த இந்த இதெல்லாம் நீ புரிந்து கொள்வதற்காக, உன்னுடைய புத்திக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்காக சொல்லப்படுவது தானே தவிர அது சொப்பிரகாச சைத்தன்ய ஸ்வரூபம். அது எப்பொழுதும் பிரகாசித்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த பிரகாசத்தினுடைய தன்மையை நீ உணர்கின்றபடி, எப்படி ஒரு குழந்தை மழை பெய்யறது எப்படின்னு கேட்குது, உடனே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ஏன்னா சூரியனுடைய வெளிச்சத்தில் அந்த சூரியனுடைய கிரணங்கள் வந்து கடலில் பட்டு அந்த கடல் நீர் ஆவியாகி அந்த ஆவி மேலே போய் மேகங்களாக மாறி மேகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சீதோஷ்ணத்தை அடைந்தவுடன் அது மழையாக மறுபடியும் பொழிகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த 2 வயசு குழந்தை தூங்கிடும். அப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லணும்? அங்கே ஐராவதம் என்கின்ற ஒரு பெரிய யானை இருக்கிறது எங்கள் மேலே இந்திரலோகத்தில். அந்த யானை தன்னுடைய துதிக்கையை நேராக கீழே கொண்டுட்டு வந்து கடலிலிருந்து இந்த நீரையெல்லாம் எடுத்து கொண்டுட்டு வந்து அப்படி ஷவர் பண்ணுது. அதுதான் மழை. அந்த குழந்தை இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்குது. அதுபோல தாப்பா நீ சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்று உன்னை பார்த்து சொல்கிற போது உனக்கு ஏதோ புரிகிறது போல தெரிகிறது. காரணம், அனுபவத்திலே ஊறிப்போய் கிடப்பவர்கள் நாம். அந்த அனுபவத்தினுடைய தன்மையை கொண்டு எது உனக்கு ஆனந்தத்தை தருகிறது, எது திருப்தியை அளிக்கிறதோ அதை பற்றிய விஷயங்களை பேசுவதுதான் அந்த வாக் ஆலம்பனம் தான் தவிர உண்மை அல்ல. அதனால பரமாத்மாவினுடைய சாயை தான் இந்த அத்தனை சர்வ மங்களமும். அதனால அதிகல்யாண ரூபத்தால் நித்திய கல்யாண மாத்திரையே. அதிகல்யாண ரூபத்வால், கல்யாண ஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்ற தன்மையினாலே அம்பாள் நித்திய கல்யாணம். நமக்கெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் கல்யாணம், அப்புறம் வேற, அதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படி இருக்கிறது. அப்படி அல்லப்பா, அம்பாள் ஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினாலே ஸ்மத்ரூணாம் வரதாஞ்ச பிரம்மதன் மங்களம் விதுகு. அந்த பிரம்மாவை மங்களம் என்று அறிந்தவர்கள் அறிகிறார்கள். எப்படி? எப்பொழுதும் மங்கள கல்யாண நித்திய கல்யாண ரூபமாக, அனந்த கல்யாண ரூபமாக இருக்கிறார் அம்பாள் என்று. அதிகல்யாண ரூபம், அனந்த கல்யாண ரூபம், நித்திய கல்யாண ரூபம் என்றெல்லாம் உபநிஷத்துக்கள் அம்பாளை போற்றுகிறது. அப்படி அதே போல அசுபானி நிராஜ்யத்தே தனோதி சுபமங்கலம். ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் பிரம்மதன் மங்களம்.
இந்த மங்களத்தை எப்படி எப்பா அறியணும்னா ஸ்ருதி மாத்திரேன நினைத்த மாத்திரத்திலே எந்த ஒன்று உனக்கு ஆனந்தத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த ஆனந்தம் அம்பாளினுடைய வெளிப்பாடு. அதனால மங்களாஞ்ச மங்களம் என்று சொல்லக்கூடிய அத்துணை மங்களமமாக அம்பாள் வியாபித்திருக்கிறாள். எனவே மங்கள ஸ்வரூபிணி என்று சர்வமங்கள மாங்கல்யே என்று அதுதான் அம்பாளை சொல்வது. அடுத்தது ஜெகத்கர்த்ரி மாயா விலாச கல்பிதமாக வியாமோக சம்காரினே என்று தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தில் மாயாவி இவ விஜృంభயத்ய மகாயோகி இவ என்று பார்த்தோம். மாயா கல்பித தேச கால கலனா வைச்சித்திர சித்திரீகிருதம் என்றெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்படி மாயனுடைய வியாபகமாக இந்த ஜகத்தினை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டு ஜகத்தினுடைய கர்த்தாவாக, ஜகத்தினுடைய தாத்தாவாக, ஜெகத் மாதாவாக அம்பாள் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். அதனால ஜெகத்கர்த்ரி மாயா விலாச கல்பித மகா. அதனால யோகீச எஸ்பேச்ச, எப்படி யோகி என்பவன் தன்னுடைய இச்சையினாலே அந்த மாயா சக்தியை பயன்படுத்தி மாயா ஜாலங்களை புரிந்து கொண்டிருக்கிறாளோ அதுபோல ஜெகத்காரிணி இந்த ஜகத்திற்கு மாயா ஜாலங்களாக இருந்து ஜகத்தை வழிநடத்தி கொண்டிருப்பவள் அம்பாள். அதே போல சர்வபத்ரி, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் யாருடைய ஆதாரத்தினாலே இருக்கிறது? ஆதாரம் ஆனந்தம், நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. ஆதாரம் ஆனந்தம் அச்சிந்திய ரூபம் சிவம் பிரசாந்தம் அமிர்தம் பிரம்மயோனி. அப்படி எப்படி உன்னுடைய தூக்கத்திற்கு, அந்த தூக்கத்தினுடைய தன்மைக்கு நீ ஆதாரமாக இருந்து தூக்கம் என்பதை வர வைத்து அந்த தூக்கத்தில் ஒரு சிறு மாறுதல் ஏற்பட்டு அது கனவாக பரிணமித்து கனவு உலகம் என்பது படைக்கப்படுகிறதோ அதுபோல ஆதாரம் ஆனந்தம் அச்சிந்திய ரூபம் சிவம் பிரசாந்தம் அமிர்தம் பிரம்ம யோனி என்று நீதான் கனவுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறாய். அது கனவு என்பது பீஜம், உறக்கத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறாய். அந்த உறக்கத்திலிருந்து தான் மறுபடி கனவு. நேரடியாக விழிப்பிலிருந்து கனவுக்கு போக முடியாது. அது இப்போ நம்ம கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது போகுது, அது வேற. அது பகல் கனவு, அந்த கனவு அல்ல. கனவு என்பது உறக்கத்துக்கு போய் உறக்கத்திலிருந்து பீஜாந்தரி வாங்குரோ ஜெகதிதம் பிராங் நிர்விகல்பம் புனக மாயா கல்பித தேச கால கலனா வைச்சித்திர சித்திரீகிருதம் என்று சொல்வது போல அவ்யக்தத்திலிருந்து வியக்தத்துக்கு வருகிறது, வியக்தத்தில் அத்துணையமாக வியாபிக்கிறது. அப்போ முதல்ல நீ உன்னுடைய மனது ஆதாரம், அந்த ஆதார மனதிலே உறக்கம் என்கின்ற ஈஸ்வர கல்பனை, அந்த ஈஸ்வர சக்தி மாயா சக்தி கனவு என்கின்ற சக்தி, அந்த கனவு சக்தியானது இந்த பிரபஞ்சத்தை படைப்பது போல சர்வ ஆதாரி, அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அம்பாளின் சுரூபத்தில் தான் இந்த லீலைகள் எல்லாம் நடைபெறும். அம்பாள் தான் மேடையாக இருக்கிறார். நாடக மேடையில் நாடகமாக மேடையாக ஈஸ்வரன், நாடகத்தினுடைய இயக்குனராக அம்பாள் இருக்கிறார். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். ஹரி ஓம்.